আপনারা নিশ্চয় সকলে জানেন কানাইলাল দত্ত। কতই বা বয়স হবে, যে বয়সে ছেলেরা ফুটবল খেলে, 18 বছর। সেই বয়সে ভারতবর্ষকে, এই ভারত মাকে, এই দেশকে স্বাধীন করার জন্যে, তার লড়াই করতে যাওয়ার জন্যে ব্রিটিশরা ফাঁসির আদেশ দিল। যেদিন ফাঁসি হবে তার আগের দিন রাত্রিবেলায় জেলে দেখা করতে গেছেন তার দাদা। তা দাদা বলছেন যে কানাই, মা চাইছে তোর চশমাটা দিতে, চশমাটা আমরা রেখে দেব তোর স্মৃতিস্বরূপ। কানাইলাল দত্ত বললেন, দাদা ক্ষমা করিস, এই শেষ ইচ্ছাটাও আমি পূর্ণ করতে পারলাম না আমার মায়ের। বললো কেন রে? বললো আমি যে চশমা ছাড়া দেখতে পাই না রে দাদা, আমি কাল যখন ফাঁসির মঞ্চে উঠব এই চশমাটা পরে দেখতে চাই যে সামনের যে ব্রিটিশ দালালগুলো দাঁড়িয়ে আছে তাদের চোখের যে ভয়, সেই ভয়টা দেখতে চাই। এটাই বাংলা। আমরা 2025-এর বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হলাম। আমরা বলতে বাঙালিরা সারা বছরের শেষে এসে দাঁড়িয়ে বছরের রিভিউ তো করতেই হয়, সেই মতোই তো রেজুলেশন নিতে হবে যে 2026-এ আমরা কোন পথে চলব। 2024 পেরিয়ে 2025 পড়েছে। বিজেপির কিছু নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জোরালো দাবি উঠল, উত্তরবঙ্গকে ভাগ করে দিতে হবে। তার মানে আবার আর একটা বাংলা ভাগ। তারা যদি কাজ না করতে পারে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দিই, উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দিই, উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দিই। আমরা বছর শুরু করছি এরকম একটা ঘটনা দিয়ে, অর্থাৎ 2025-এর। তারপরে বছর গড়াতে শুরু করলো। আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম বিজেপি শাসিত রাজ্যে একটার পর একটা রাজ্যে বাঙালিদেরকে হেনস্থা করা হলো। हम डर के मारे जा रहे हैं, जो उठा के लेडीज को उठा के लेके जा रही है, इतना मार रही है तो वो जिंदगी भर वो कमा के खा ही नहीं पाएगी। वो तो मतलब फाड़ दे रहा ना, ऐसे करके बोलेंगे हम क्यों देखे। कुत्ते के पास भी है ये आधार कार्ड, तो कुत्ते के पास भी है। ऐसे बोलते हैं, कुछ सुनता ही नहीं है, फाड़ के फेंकता है, उठा के लेके जाते हैं। जब पकड़ते हैं ना सर, उस टाइम कोई हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ नहीं मांगते हैं सर। सीधा बोल रहे हैं क्या, तो पहले पकड़ के तो लेके जाता है, लेके जाने के बाद पहले 2-4 थप्पड़ देता है, कभी नहीं पूछते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट्स दो, हमें कुछ दो। इसी कारण के लिए हम डर पैदा हुआ, अपना डर पैदा हो गया, क्यों तो हम अपना यहाँ कमाने को बसते आए हैं। ये कह रहे कि तुम बांग्लादेशी हो, लेकिन हम बांग्लादेशी नहीं है, हम वेस्ट बंगाल मालदा से हैं। ये हमारे प्रूफ सब कुछ है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, रेशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं। रूम पे मैं खाना खाने था, उस टाइम में वो मेरे को उठाया था। मेरे पास आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, सब कुछ आईडी था, लेकिन छोड़ा नहीं, किसी का बात नहीं मानता है। हम लोग क्या गरीब बंदा है और हम लोग क्या बांग्ला में बात करते हैं इसलिए बांग्लादेशी है क्या? আমরা দেখলাম যে বাঙালিদের উপর হেনস্থা কিন্তু একটার পর একটা বাড়তে থাকলো। এখানেই ঘটনা থেমে থাকলো না। এরপরে শুরু হলো আমাদের সংস্কৃতির উপর আক্রমণ। এরপরে শুরু হলো বাঙালি যে মনীষী আছেন তাদের উপর আক্রমণ। इसमें एक राजा राम मोहन राय भी थे, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे हैं, वो भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे। পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি, ভরা মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সুকান্ত মজুমদার। सब बंकिम दा है, बंकिम दा का ये भाव सूत्र, सब बंकिम दा है, सब बंकिम दा है। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। अंग्रेजों को तो वंदे भारत से दिक्कत थी, जिन्ना को वंदे भारत से दिक्कत थी। माता गिनी हजरा ये 1942 में वंदे मातरम कह के ये भारत छोड़ो आंदोलन की प्रहरी बनकर सामने आई थी। मुस्लिम थी। লিস্ট বড় লম্বা, সেই জন্য 2025 ছালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তারপরে সেই হাড়হিম করা ঘটনা আমরা দেখলাম, যেটা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পর, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর এরকম দুর্ভাগ্যজনক ন্যাক্কারজনক ঘটনা বোধহয় খুব কম ঘটেছে। কি দেখলাম? বীরভূমের বাসিন্দা সোনালী বিবি খাতুন। महिला का नाम है सोनाली खातून, पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में पैकर की रहने वाली है। वो दिल्ली के रोहिणी में परिवार के साथ रहती थी।
दूसरों के घरों में हाउस हेल्प के तौर पर काम कर रही थी। बांग्लादेशी होने के शक पर इसी साल जून में पूरे परिवार सहित उसे हिरासत में लिया गया। उस समय सोनाली प्रेग्नेंट थी। 2 दिन बाद उसे बांग्लादेश बॉर्डर डिपोर्ट कर दिया गया। बॉर्डर पर बांग्लादेश पुलिस ने पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। सोनाली के पिता भोदू शेख ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की। दावा किया है कि उनका पूरा परिवार भारतीय है। वे पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रहने वाले हैं। उन्होंने जमीन के कागजात, आईडी डॉक्यूमेंट्स और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखाया। 26 सितंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा सोनाली खातून, उनके पति, बच्चे और 3 लोगों को जिस तरह बांग्लादेश भेजा गया वो संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है। केंद्र सरकार का नियम है कि किसी को डिपोर्ट करने से पहले 30 दिन की जांच जरूरी है। বীরভূমের প্রত্যন্ত জায়গার একটা মানুষ যে কলকাতায় এলে হক চকিয়ে যায়, কলকাতা শহরটা ঠিক চেনে না, সে বিদেশের মাটিতে তাকে ফেলে দেওয়া হলো। এর থেকে লজ্জাজনক ভারতবর্ষের জন্যে, ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য একটা দেশ হিসাবে আর কিছু হতে পারে? এই সবের মধ্যে হঠাৎ করে ঘোষণা হলো এসআইআর। আমরা দেখলাম বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বরা উদ্বাহ নৃত্য শুরু করেছেন। 1,20,00,000 রোহিঙ্গা বাদ যাবে। 1,20,00,000 রোহিঙ্গা মুসলিম অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবাংলা থেকে বাদ যাবে। শুরু হয়ে গেল তাদের ভয়ঙ্কর পৈশাচিক নৃত্য। পাড়ায় পাড়ায় রোহিঙ্গা ঢুকে আছে। চারিদিকে যে রোহিঙ্গা ছেয়ে গেছে, চারিদিকে যে রোহিঙ্গা ছেয়ে গেছে। আপনাদের যুক্তি কি? প্রচুর অনুপ্রবেশকারী ঢুকে গেছে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে রোহিঙ্গা। যদিও আমি দেখিনি, এখনো পর্যন্ত কেউ দেখেনি। আচ্ছা, রোহিঙ্গারা কোথায় থাকেন? রোহিঙ্গারা থাকেন মায়ানমারে। মায়ানমার থেকে নিশ্চয় গুপি গায়েন বাঘা বায়েনের মতো তারা ওই বর পাননি যে হাতে হাততালি দিল আর একদম টপকে এসে কলকাতায়। খসড়া তালিকা প্রকাশ হলো, তারপরে বললেন 1 কোটি কত লক্ষ, একটা 63 লক্ষ না 33 লক্ষ নাম নাকি সন্দেহের তালিকায় এসছে। আচ্ছা, সন্দেহের তালিকায় এসছে, আপনারা তালিকাটা প্রকাশ করুন। এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন? না, প্রকাশ করা যাবে না। এই বিভাজনের রাজনীতি এমন জায়গায় পৌঁছালো, শান্তনু ঠাকুর, অসীম সরকার অর্থাৎ বিজেপির সাংসদ, একজন বিজেপির বিধায়ক, তারা বললেন মতুয়াদের নাম 1 লক্ষ 2 লক্ষ বাদ গেলে যাবে, মরুক ওরা। রোহিঙ্গা মুসলমান যদি বাদ যায়, সেখানে 1 লাখ আমাদের লোক যদি বাদ যায়, তো আমাদের এটুকু একটু সহ্য করে নেওয়া উচিত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আইনটা তো আপনার বাড়ির বৈঠকখানার বিষয় না বা মুদির দোকানের খাতা নয় যে আপনি আপনার মতো করে দেবেন। তার একটা পদ্ধতি আছে। 40 জনের বেশি মানুষ আজকে প্রাণ দিয়েছেন এই এসআইআর এর জন্য। জবাব দেবেন? তো পরবর্তীকালে বোন ভর্তি ছিল কলকাতার পিজি, তো সেখানে বোন মারা যায়। জবাব দিতে হবে ভারতের জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে, জবাব দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে, কারণ আপনাদের এই হুইমজিক্যাল কাণ্ডের জন্য আজকে এই অবস্থায় পরিণত করেছেন আপনারা বাংলাকে। যারা মনে করছেন বাংলা দখল করে নেবেন, তাদেরকে আর একবার সাবধান করে দিচ্ছি। এই বাংলায় একদিকে যেমন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম হয়, এই বাংলায় ঠিক একইভাবে মাতঙ্গিনী হাজরার জন্ম হয়, যিনি 70 বছরের বেশি বয়স্কা মহিলা হিসেবে দাঁড়িয়েও ইংরেজদের সামনে লাঠি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন, হাতে জাতীয় পতাকা পথ করে উঠছে, সেখানে দাঁড়িয়ে 3টে গুলি খাওয়ার পরেও সেই পতাকাটা কিন্তু মাটিতে পড়ে যায়নি, মাতঙ্গিনী হাজরা। আমরা ঠিক এই প্রেক্ষিতে মনে করিয়ে দিতে চাই প্রীতিলতা ওয়েদ্দেদারের কথা, আমরা ঠিক এই প্রেক্ষিতে মনে করিয়ে দিতে চাই উল্লাসকর দত্তের কথা, বারিন ঘোষের কথা, ক্ষুদিরাম বোসের কথা, নেতাজির কথা। এরাও কিন্তু বাঙালি, এই বাংলার মাটি শক্ত ঘাঁটি। তাই আমরা বলি, যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা। যারা বাংলাকে মানে না, বাংলাও তাদেরকে মানে না।